हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँचे महापुरुष अच्युतानंद तांको शिष्य रामचंद्र को कहउचंदी रामचंद्र रे धन रे कलिजुग शेष बेले भारतर दिल्ली सिंहासन रे जड़े ब्राह्मण शासन क्षमतार बसिबो। आउ तांको शासन रे से जेतबेले शासन करिवे तांको शासन रे ये भारत वर्ष रे कौन कौन घटना गुड़िक घटिबो से शासन रे थिबा अवस्था रे भारत वर्ष रे कौन कौन घटनावली गुड़िक घटिबो से विषय आज आम मालिका वचन आलोचना करिया जाउछि। अच्युतानंद महापुरुष कहले बाबू रे ब्राह्मण जणे कदिली गादी रे बसिब दिली गादी रे बसिब ताहारी शासने पुणी हेमंत होइब बाबो हेमंत होइब। महापुरुष कहले राम रे ब्राह्मण जड़े दिल्ली गादी रे बसिब आ जेतेबेले दिल्ली गादी रे ब्राह्मण जड़े शासन क्षमतार बसिथिबे तांकरी समय पुणी एमंत होइब तांक समय एई भली घटना गुड़िक घटिब ना गुरुदेव उत्कंठा बढ़िला शिष्य मानकर उत्कंठा बढ़ला। गुरुदेव जोड़े ब्राह्मण जेतेबेले दिल्ली सिंहासन बसिब मन रखंतु यही ज्ञानी गुणी मंडली भगवान कृष्ण कहले रे अर्जुन चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुणकर्म विभाग सह मु चारि जाति तैयारी करछि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण माने वेद पाठ करिवे देवकर्म करिवे ब्रह्मकर्म करिवे ब्रह्मकर्म करिवे नहीं अर्थ पूजा पाठ उपासना ध्यान धारणा ईश्वर आराधना ये ब्राह्मण मान यज्ञ कर्म कांड ये सब ब्राह्मण माने करिवे। क्षत्रिय कौन करिवो युद्ध शिखिब क्षत्रिय शासन करिवो क्षत्रिय हाथ में शासन कार्य रही नहीं आउ वैश्य वाणिज्य बेपार पटा करिवो शूद्र संसार सेवा करिवो बुझिली। चातुर्वर्णमया सृष्टवा गुण कर्म विभाग जी जो अनुसार कर्म करिवो से सही वर्ण रे विभाजित हेबो सही वर्ण रे गणा हेबो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहउचंदी। तो ही ज्ञानी गुड़ी मंडली क्षत्रिय माने आगु आमे जदि पुराणा जुग को जीवा सत्य जुग कहतु त्रेता जुग कहतु द्वापर जुग कहतु से समय क्षत्रिय माने राज्य शासन करुले नहीं द्वापर जुगरे क्षत्रिय वंश शासन करुले त्रेता जुगरे क्षत्रिय राजा माने शासन करुले तेणु क्षत्रिय माने शासन क्षमतार रहुले राज्य राजा होते शासन करुले कि अच्युत कहले बाबू रे जे कली जुगरे ब्राह्मण जड़े दिल्ली गादी रे बसिब ये तो राजतंत्र ना से राजतंत्र थिला क्षत्रिय माने शासन करुले एना राजतंत्र चली जाइए आसी गणतंत्र आ गणतंत्र समस्त अधिकार रही समस्त अधिकार रही शासन से करें नहीं निर्वाचित ही
ଦେଶ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବେ, ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଗଠନ କରି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକେ ଯାହାକୁ ଚୟନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ, ସିଏ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବା ସିଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ସିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ହାତକୁ ନେବ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ମନୋନୀତ କରିବେ। ନାଇଁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଲେ ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ ହଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ଦେଖିବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ହେଇ ବସିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ। ନା ଗୁରୁଦେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ତାହାରି ଶାସନ ପୁଣି ହେମନ୍ତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ କ'ଣ ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା 13 ଟୋପିଆ ମିଳିଣା କଳିଆରମ୍ଭିବେ ବାବୁ, କଳିଆର ଯିବେ କୌରବ ବଳ ପୁଣି ନାଟ ଲଗାଇବେ ବାବୁ, ନାଟ ଲଗାଇବେ। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ଆମର କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟମାଳିକାରେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ସେ କରୁଥିବେ, ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ 13 ଟୋପିଆ ମିଳିଣା କଳି ଆରମ୍ଭିବେ। ସେ କଳି କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାସନ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ, ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ କୌରବ ବଳ ପୁଣି ନାଟ ଲଗେଇବେ। କୌରବ ବଳ ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଥା, ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ବଳ ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଥା, କୌରବ କୂଳ ବୋଲି ଜାଣିଥା, କୌରବ ବଂଶ ବୋଲି ଜାଣିଥା। ନାଟ ଲଗେଇବେ ଆଉ। ନା ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ହେବ? କିଏ ସିଏ? ନା ବନ୍ଧୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁଅ ନାତି ନଥିବେ ତାହାର ବାବୁ, ନଥିବେ ତାହାର କେଶରୀ କମଳ ନିଶେ ଫୁଟିବନି କର ବାବୁ, ଫୁଟିବନି କର। ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନକୁ ଆସିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନଥିବେ, ବନ୍ଧୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନଥିବେ, ବନ୍ଧୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁଅ ନାତି ନଥିବେ, ତାହାର ନଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଶରେ କମଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଟିବନି କର। ସାରା ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ କମଳ ସବୁ ଫୁଟିଯିବ। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ମାଳିକାକୁ ବୁଝାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମାଳିକାଟାକୁ ବୁଝିକି ବୁଝେଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଳିକାକୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାଳିକାର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମାଳିକାକୁ, ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମାଳିକାର ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳି, ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳି ମାଳିକାକୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ, ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନେ, ଅନେକ କଥାକାର ମାନେ, ଅନେକ ବକ୍ତା ମାନେ, ପ୍ରବଚକ ମାନେ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ମାଳିକାକୁ ଅନେକ ତାର ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧମାନେ ହାତୀ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ, ଆଖି ନାହିଁ, ସେ ହାତୀ ଦେଖିବେ। ଯିଏ ହାତୀର ପେଟରେ ହାତ ମାରିଥିବ ସେ କହିବ ହାତୀଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ। ଯିଏ ହାତୀର କାନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ? ହାତୀଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ କୁଲା ଭଳିଆ। ଯିଏ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଛୁଇଁଥିବ ସେ କ'ଣ କହୁଥିବ? ନା ହାତୀଟା ବୋଧେ ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ନାଇଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆଜି ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ସବୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ଠାରୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଏଥୁ ବଳି କେହି ନାହିଁ, ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେତେ କହିବ ତା ପେଟ ପୋଷି ନୁହଁଇ, ତା ପେଟ ପୋଷି ନୁହଁଇ ହେ ସୁଜନେ, ତା ପେଟ ପୋଷି ନୁହଁଇ, ତା ପେଟ ପୋଷି ନୁହଁଇ ହେ ସୁଜନେ, ତା ପେଟ ପୋଷି ନୁହଁଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ମାଳିକାକୁ ନେଇ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ବାଣୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅନେକ ତାର ଅର୍ଥ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏସବୁ ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଥର ଥର କରି 13 ଥର ଜନ୍ମ ହେବ ନା।
आमे पंचसखा माने जन्म होइथिबु आम मालिकाटाको आमे निजे परा बुझेइबु आमे आम मालिकाटाको बुझेइबु आउ हे ज्ञानी गुणी मन कहीं कथार आम आलोचना कले ना ये जो आम अर्थ करुचे मालिका को नहीं अर्थ करुचे ये जो महापुरुष मानकर गोटे गोटे पद को लेकिन आम आलोचना करुचे तार अर्थ करुचे जो अंध हाथी देखला भाया आपण मैंने आपको भल भाव बुझी नेबे आगो आपण मैंने भल भाव बुझी नि ये केते दूर ये कथाटी ये ठीक ये जो आम आलोचना कले अर्थ कले ये केते दूर एटा ठीक ये घटना वर्तमान संसार घटुची कि जहाँ लेखा अच्छी ये जहाँ अर्थ कले मालिका वचन ता वर्तमान संसार घटुची कि जदि घटुची आप जान मालिका सत बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे विषय कौन ना अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं कलिजुग शेष जड़े ब्राह्मण दिल्ली सिंहासन रे शासन क्षमता को आसबि आते ब्राह्मण जड़े दिल्ली सिंहासन शासन क्षमता को आसबे सर्वोच्च सेतबेले शासन में कौन कौन घटनावली गुड़िक संसार घटो भारत वर्ष घटो से विषय आज आम आलोचना कर गीता भागवत जहाँटा ना ता मालिकार अच्छे आम आलोचना कर शुणुंट कि मन रखु ताहार आम अर्थ करुचे आर आम अर्थ करुचे ये अर्थटा ठीक कि भूल संसार जदि घटुव आप जानवे अर्थटा ठीक अच्छी बुझे तेणु महापुरुष कहते आम निजे जन्म हो बुझेबू तेणु महापुरुष कहले बाबूरे बंधु भार्या पुओ नाती नथिबे ताहार बंधु नथिबे भार्या नथिबो पुओ नथिबो नाती नथिबो तार नथिबे आ सेही समय रे ता आगु तुमे देखैब सारा भारत वर्ष रे कमल सब फुटी जीव जो जो राज्य रे फुटीची कि आउ केतटा बाकी अच्छी सबुजाक भारत वर्ष रे कमल फुटब बोली अच्युतानंद महापुरुष लिखिछन मालिकारे आ सेतेबेले एही राजोती रे कली लीला मान हेब बड़ी लीला मान हेब भारत भूई रे पुणी सुवर्ण फलिब बाबू सुवर्ण फलिबा एही राजोती रे कली लीला मान हेब मन देखिए शुणते कथा ज्ञानी गुणी मंडली अनेक संसार जंजाल भितर हुए तो ई पदटी भी मालिका वचन समस्ते शुणा सुजोग पाऊन संसार जंजाल भितर व्यस्त रोथे सका उठा किमी नित्य कर्म सब सारी नित्य कर्म सारी ऑफिस जावा कि व्यवसाय को जावा कि माटी अच्छी ता छुआ कम कर ता पिला छुआ अच्छा कथा बुझ केमी गाधे पाधे खुआई पियाई ड्रेस पटा पिंधे पिला छुआ को आम स्कूल को पठेवा पुणी स्कूल को पिला छुआ गलापर घर जावतीय कार्य सब रही सारा पुणी पिला स्कूल आसो कथा बुझा स्वामी ऑफिस आसो कथा बुझा कि व्यवसाय कथा बुझा ये संसार जंजाल भितर विषय जंजाल भितर हुए तो ये महापुरुष मानकर भविष्यतर बाणी मालिका उपर समस्ते ध्यान देउन समस्ते संसार जंजाल भितर आम व्यस्त रहिले विषय जंजाल भितर स्त्री पिला छुआ धरी तेल ऋण संसार भितर व्यस्त रहिले किंतु ये कथा उपर आम ध्यान देवा उचित ना कौन घटना केतबेले घटी आम यही देखुना यही आप समाचार आप शुणुवे खबर कागज उल्टे देले न्यूज चैनल आप शुणुवे जे आतंकवादी माने ही निरीह लोक मैंने पिकनिक मनाऊे गुली कर मारिदे से मैंने केवे भाभी जो मैंने मले ना आम पिकनिक करिया खुशी मन को आईचे आनंद मन ये करिया आसे आउ किछि क्षण पर आम गुली चोटरे मरिबा गुली खाई मरिबा के भाभी थे ना ये बड़ी घटना मान हम आम तार प्रतिकार कौन यार प्रतिकार कौन ताकू आम तो भाविबा ना आम सीना समस्याटा कौन ताकू जानिले सीना तार समाधान कथा आम चिंता करिबा आम तो समस्या शुणिले ना ना वर्तमान जो समय चली वर्तमान संसार रे कौन घटना गुड़िक घटुची से विषय तो आम जाना दरकार ना आउ ई विषय आम जाना केमी ना महापुरुष मैंने लिखिदी जाइए 600 वर्ष तले कागज कलमर उद्भावन हो नाला तालपत्र लेखन लिखिदी जाते यही समय यही सब घटना गुड़िक घटो यही समस्या उपजीव आप शुणिले सीना समस्या जानवे संसार समस्या परिवार समस्या नारीर समस्या पुरुषर समस्या मानव जातिर समस्या क्यों आड़ को जाऊँगी मानव समाज ये संसार क्यों आड़ को जाऊँगी पृथ्वी ध्वंस हम कि रही सीना ये समस्या जानिले आम जाना मालिकार लिखाई शुणिले सीना आप हम एवं जानिले तार समाधान बाट अच्युतानंद महापुरुष बा पंचसखा मान मालिकार कौन कहते आप जानवे तेणु समस्या आगे जानतु
ତାର ସମାଧାନ କଥା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସମାନ ବାଟ କ'ଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜାଣିକି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା, ସଂସାର ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଏହି ରାଜୁତିରେ କଳି ଲୀଳାମାନ ହେବ। କଳି ଲୀଳାମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କଳିକି ଲୀଳାମାନ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭାରତ ଭୂଇଁରେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫଳିବ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଫଳିବ। ଆଜି ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେରିକା ଆଜି କହୁଛି ବଡ଼, ରୁଷ ଆଜି କହୁଛି ବଡ଼, ଚାଇନା କହୁଛି ଆଜି ବଡ଼, ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏ ସବୁ ଦେଶର ଶିଖରରେ ରହିବ, ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ରହିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସୁନା ପରା ଫଳିବ, ଏଠି ସୁନା ଫଳିବ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ମହିରା, ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ମହିରା, ଅନନ୍ତ ଦେବ ହିଁ ରାଜା ହସ୍ତିନା ନଗର, ରାଜା ହସ୍ତିନାର ଜରା। ରାମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ମହିର, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସୁନା ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଦେଶର ଶିଖରରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଥିବ। ଆମେରିକା ଆଜି ଅଛି ସବୁ ଦେଶର ଶିଖରରେ, ରୁଷିଆ ଅଛି କି ଚାଇନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଭାରତ ସବୁ ଦେଶର ଉପରେ ରହିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ମହିର, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିଗଲା। ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଆପଣ କହିବେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି? ନା ଚୋରି ହେଉନଥିବ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି ହୋଇନଥିଲା। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାବୁରେ ତୁମେ ଦେଖିବ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ କି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ ଶୁଣିନିଅ। ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ମାଳିକା ବଚନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ରାମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ କି ରାଜା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଶାସନ କେମିତି ଶୈଳୀ ଥିଲା? ରାମ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି ଭୟ ନଥିଲା, କେହି ଚୋରି କରୁନଥିଲେ, କେହି କାହାକୁ ମାଗୁନଥିଲା, ଧାର କରଜ କରୁନଥିଲା। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା, କେହି କରଜ ଋଣୀ ହେଉନଥିଲେ, କେହି ଚୋରି କରୁନଥିଲେ, କେହି ଅସତ୍ୟ କହୁନଥିଲେ, କେହି ଅସତ୍ୟ କଥା କହୁନଥିଲେ, ସତ୍ୟ ବଚନ ସମେତ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସାରବାସୀ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ପରେ ହିଁ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଗେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଦେବ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ସୁଖୀ ଥିଲେ, ନିରୋଗୀ ଥିଲେ, ଦୟାବନ୍ତ ଥିଲେ, ଧର୍ମବନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତିରେ ସଂସାର ଚଳୁଥିଲେ, ଅଶାନ୍ତିରେ ନଥିଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଇଏ ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ରୋଗ ନଥିଲା, କି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କି ଦୁର୍ଦିନ ନଥିଲା। ସଂସାର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ମିଛ କଥା କେହି କହୁନଥିଲେ, ବୁଝିଲେ, ହିଂସାବାଦ ନଥିଲା ଏବଂ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ, କେହି କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁନଥିଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ପରା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିବ। ରାମ ରାଜା ଥିଲାବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେଉଁଭଳି ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ସେଇଭଳି ଚଳିବ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିଯିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଦେବ ହିଁ ରାଜା ହସ୍ତିନା। ଅନନ୍ତ କଲେ ବଳଦେବ, ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଥିବେ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିଥିବ, ତରକିବେ ଭକ୍ତ ଗଣ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ, ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ, ନ ଜାଣିବେ
ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ହେ ସୁଜନେ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ହେ ସୁଜନେ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ। ସେତେବେଳେ 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିଥିବ ତରକିବେ ଭକ୍ତଗଣ। 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିବ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା। 13 ଦଳିଆ କଳହ କରିବେ। ହେଇନାହାନ୍ତି କି? ଆଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଅନେକ ସବୁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନୁହେଁ। କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କରୁଛେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସେଇ ପଦର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛେ, ଅର୍ଥ କରୁଛେ। ଏହାକୁ ଅଲଗା କିଛି ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ମେଣ୍ଟ ଦଳ ଗଠନ କରି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିଥିବ ତରକିବେ ଭକ୍ତଗଣ। ସେତେବେଳେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟଗଣ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ସେତେବେଳେ ଲୀଳା ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦମନ ବଳ ସଂସାରୁ ହୋଇବେ ନିପାତ, ମକ୍କା ମଦିନାକୁ ଧାଡ଼ି ଦେବେଟି ଅନନ୍ତ। ଦମନ ଦଳ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ କ'ଣ ହେବେ ନା ନିପାତ ହେବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ଆଗାମୀ ସମୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଆଗାମୀ ସମୟ ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର, ମଙ୍ଗଳକର, ଆନନ୍ଦକର ହେବ। ସୁଖ ଦିନ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଦିନ ଚାଲିଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲ ରେ, ଜୟ ଅନନ୍ତ ବୋଲ ରେ। ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲ ରେ, ଜୟ ଅନନ୍ତ ବୋଲ ରେ। बोल रे मन बोल रे जगन्नाथ बोल रे। बोल रे मन बोल रे बलराम बोल रे। बोल रे मन बोल रे जसोवंत बोल रे। बोल रे मन बोल रे जसोवंत बोल रे। जय अच्युत जय अच्युत बोल रे, जय अनंत बोल रे। जय अच्युत बोल रे, जय अनंत बोल रे। सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के एठारे विराम देवा। पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरि ओम। शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।